आमर तो जॉइंट फैमिली आउ तेणुक मत समस्ते स्नेह श्रद्धार मत खेल प्रोत्साहन दूसरे यहाँ बापा माँ आशीर्वाद आज आगे बढ़ी ओडिशा मास्टर एथलेटिक्स खेल तरफ खेली आज सुनाम अर्जन कर 2023 होता दुईटा नेशनल गेम से भी 6टा मेडल पाई से 2023 मसीहा मोपाई बहुत गर्व रखी प्राय 25टी स्वर्ण पदक पाई। ईश्वर चंद्र रथ गाँ गहल आसी अबकारी विभाग रे कर्मरत रहिले दीर्घ 30 वर्ष ऊर्ध्व काल तापर अवसर नापर से कर्ममय जीवन जेभली कर्मक्षम थिले से भली निजको कर्मक्षम रखी नानादी खेल कसरत कार्य निजको नियोजित करी आमर आंचलिक स्तर रे युवक मानू प्रभावित करने सहित उत्साहित करने सहित निजे जाई देश विदेश रे नानादी खेल कसरत कार्यक्रम रे भाग नहीं प्रथम ठारू आरंभ करी सर्वशेष चतुर्थ पंचम स्थान पर्यंत से स्थान ग्रहण कर प्रतियोगिता बराबर भारत सुनाम रखुंट ब्रोंज पदक ठारू आरंभ कर स्वर्ण पदक पर्यंत से बहुवार पाई प्रति वर्ष से कौन ना कौन स्पोर्ट्स रे देश बाहर विदेश रे यूरोपीय राष्ट्र रे ऑस्ट्रेलिया प्रभृति राष्ट्र रे मालयेशिया रे चारिआडे जाई जोग देगी नेपाल रे सबुठे से जोग दउचंती जोग देगी कृतित्व हासिल कर गुणगान बराबर स्पोर्ट्स जगत रे प्रकटित होउची आमे सेति गर्वित भारत जने योग्य संतान से एवं विशेषकर आमर ओडिशा तथा पारलाखेमुंडी जन्मित जड़े व्यक्ति हिसाब से से गौरव आमको अन्वित कर अंचलवासी को आम प्रदेश को आम देश को से आम विशेष भाव गर्वित एवं आहरी बड़ कथा से समय सदव्यवहार कर युवक मान गहन से उत्साहित कर स्पोर्ट्स खेल कसरत दिगरे अधिक अधिक समय देवाई से उत्साहित कर प्रशिक्षण दौरान निजे भी प्रशिक्षण ए वयस से नौ तेणु हूँ गुणवत्ता से आम पारलाखेमुंडी गर्व गौरव देश गौरव आनी से कथा तो कहली सी वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष ऊर्ध्व वयस से थिले युव सुलभ शक्ति नहीं कि सी देश विदेश में अंशग्रहण कर विभिन्न प्रतियोगितार शारीरिक प्रतियोगिता गुड़ाक कम कथा नुहे से विदेश दक्ष स्पोर्ट्समैन मान सम्मुखीन होकर पराजित कर निजे जययुक्त स्वर्ण पदक हासिल कर कम गौरवर कथा नुहे। बर्तमान अच्छी जी कि पारला माटी गर्व ओ गौरव किशोर भाईना पाखरे निश्चित भाव में मुझे स्वागत करी किशोर भाईना को भाईना ओडिशा न्यूज 5 को आपको स्वागत करुचे भाईना आपण पाखरु जानिया चाहूँगी जे प्राय केते वर्ष हेलानी आपनकर एई जो जर्नीटा चली मु तो पिल्लारू खेला खेली करूली किंतु समय क्रमे में जिते कर्म जोग देली सेठू भी खेला खेली करूली एमती खेल जारी रहा पर मु 50 वर्ष मत जिते है मुझे कलिंग स्टेडियम रे आमर ओडिशा एक्सरसाइज एथलेटिक मीट रे मु योगदान करी से आमर अरुण दास थे आमर कलिंग स्टेडियम रो कोच थे एथलेटिक कोच सी मत बाहर कले एवं आज मुझे आसी ओडिशा मास्टर एथलेटिक्स खेल तरफ खेली आज सुनाम अर्जन कर निश्चित भाव में भाईना मुझे गोटे कथा मु व्यूअर्स मान को फील करुछि किंतु कहवाई मत टिके भल लगुन निश्चय भाव कहबी जे भाईना आपण जो खेल दौड़ एवं लॉन्ग जंप उपरे आपण अधिका प्रिपरेशन करती विशेषकर जो माने सरकारी कर्मचारी जने रिटायर्ड हैला परे घरे बसिकी आराम से पेंशन टंका को लेकिन उपभोग करी एवं विश्राम नेबी बोली भाविबा बेले आपण गोटे भिन्न प्रकार चिंताधारा करुछंती जे मु आपण को एठी रिटायरमेंट हैला परे प्राय समस्त कहते मु बुढ़ा हो गली किंतु मु एठी भाभी पारुनी भाईना जे आपण को बुढ़ा कहबी ना जुबा कहबी कारण भाईना एथि जे आपण जदि साधारणतः गोटे जदि खेल भितर थांते ता अलग कथा किंतु दौड़ प्रतियोगिता एवं जंपिंग भली जो खेल
ये एई बयसरे आपनको केमिति साथ दउछि आपनको फिजिकल फिटनेस केमिति रहउछि ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆମର କାମ ହେଲା ବଣ ପାହାଡ ଚଢିକି ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ବୋଲେ ପଚାହାଣ୍ଡି ମାରିବା ସେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆସିକି ବି ମୁଁ ରାତି 7ଟା ହଉ 8ଟା ହଉ ଯେତେବେଳକୁ ଆସିକି ମୋ ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 40 ମିନିଟରୁ 50 ମିନିଟ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ ଏବଂ ସେଇଟା ଜାରି ରଖିଥିଲି। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ଏ ଖେଳ। ଆଉ ମତେ 2023 ମସିହା ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ପାସରି ପାରୁନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ 2 ଥର ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠୁ 5ଟି ପଦକ ପାଇଥିଲି 2ଟା ଦେଶରୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ବି ପାନ୍ ଏଥଲେଟିକ ଏବଂ ଖେଳ ମାଷ୍ଟର ଏସବୁ 2023ରେ ହେଇଥିଲା 2ଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍। ସେଇଥିରୁ ବି 6ଟା ମେଡାଲ ପାଇଥିଲି। ସେଇ 2023 ମସିହାଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୁଦାୟ କେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ତମ୍ବା ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ରୂପା ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 25ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ 40ଟା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଆଉ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଖେଳ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଆପଣ କେତେଟା ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ 8ଟି ଦେଶ ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ 2019 ମସିହାରେ ଆମର ମୋ ସହିତ କର୍ମରେ ଥିଲି ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଆମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତତ୍କାଳୀନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ବୋଲେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଆଣିବାକୁ ପଡେ କମିଶନର ପାଖରୁ। ତାଙ୍କେ ନିଜେ ହିଁ ମତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ନେଇକି ମତେ ପରମିଶନ କରେଇଥିଲେ। 2019ରେ ମୁଁ 19-20ରେ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଉପକୃତ ହେଇଥିଲି। ତା ବାଦେ ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁନି। ତାପରେ ମୁଁ 8ଟି ଦେଶ ଆଉ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏପରି 8ଟି ଦେଶ ଯାଇକି 12ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲି। ତାହିଁରୁ 7ଟି ଗୋଲ୍ଡ, 3ଟି ସିଲଭର ଆଉ 2ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ରୂପା ପଦକ ପାଇଥିବା ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତଥାପି ଆଉ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳକୁଦ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଲେ, ସେତେବେଳେ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘର ତରଫରୁ ଥିଲା ନା କିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ? ଏଇ ଯୁଆଡେ ଯାଆନା ସିଆଡେ ଯାଆନା, ଖେଳକୁଦ ଗଲେ ପଡିବୁ ଝୁଣ୍ଟିବୁ ଏସବୁ କିଏ କହୁଥିଲେ କି? ଏସବୁ କିଏ ନାହିଁ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମତେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ତ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ତେଣୁକରି ମତେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଥିଲେ। ତା ବାଦେ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଆମର ଓଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ଶ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଦାସ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତା ବାଦେ ସୁଜ୍ଞାନ ସାଗର ଭାଇ ମତେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ଗଜପତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୃତଜ୍ଞ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମର ଉପାନ୍ତ ପ୍ରହରୀ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ମତେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାର ପାରଳା ପୁଅ ବହିରେ ମତେ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ। ତା ସାଥ ସାଥ ମୋ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଆମ ନରେଶ ଭାଇ ନରେଶ ସାହୁ, ଯିଏକି ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମତେ ଆର୍ଥିକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଛି ବାହାର ଦେଶ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ମତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଭାଇ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ, ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ମତେ ସମସ୍ତେ 100କୁ 100 ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ସକ୍ସେସ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ପଛରେ ହାତ ଥାଏ, ଯାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ହୁଏନି। ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଏଇଟା ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢିଛି। ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ନେଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୋର ଆଦର୍ଶ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା ଭାଇ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଓ ମା କଳାବତୀ ରଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି,
କେବେଠାରୁ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 2026 ରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି? ମୁଁ 2014 ଠୁ ଓଡିଶା ସେକ୍ରେଟାରୀ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇଠି 2ଟି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଏବଂ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ 2ଟି ପଦକ ପାଇଥିଲି। 2014 ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ 2026 ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ ମାଷ୍ଟର ଏଥଲେଟିକ୍ ଗେମ୍ସ ସାଉଥ କୋରିଆରେ ହବ 2026 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଆଉ ସେଇଟାର ବି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ 2026 ମସିହା ପାଇଁ ଭାଇନା ସାଉଥ କୋରିଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରଳା ସହର ଗଜପତିବାସୀ ଏବଂ ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେୟର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସିଏ କୋରିଆରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନେଇକି ଆସିବେ, ପାରଳା ସହର ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ। ଆଉ ଯିଏକି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜ ମା ମାଟି ପାରଳା ସହର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣି ଦଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବି ଅଧିକା ସମୟ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଏମିତିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।